It is to inform the promulgated orders on enforce Section 30 of Police Act by proceedings of C number 01 basically zone limits of Visakhapatnam city prohibiting the gatherings meeting అంటే ఇప్పుడు జనవాణి కూడా వస్తుంది కదా మేడం మీటింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీ ప్రొహిబిషనే కదా ఇది యు ఆర్ ప్రొహిబిటింగ్ మీ నాట్ టు గో అంతే కదా మీటింగ్స్ అంటే పబ్లిక్ మీటింగ్స్ drones gathering usage of drones rallies meetings processions so we are not supposed to use any drones no rallies what is the definition of a meeting in this context assembling of mean do you call this as a meeting no. What is exact definition of a meeting in your context meeting means it's some అటు కొంత టైం ఉంటుంది సార్ కాదు సార్ నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు సపోజ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ జనవాణి సో ఈస్ దట్ ఎ మీటింగ్ ఫర్ యూ ఆర్ నాట్ జనవాణి ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ సార్ ప్రోగ్రామ్ సార్ దానికి ఒక ఎజెండా అన్నీ కాదు సార్ మీటింగ్ అండ్ ఇంప్రాంప్ట్ సార్ మీటింగ్ అంటే ఇంప్రాంప్ట్ మీటింగ్ సార్ మీరు అంటే అలా కాదు పెద్ద మనుషులు సార్ మీరు అర్థం చేసుకోండి సార్ మీరు మోర్ దెన్ 5 మెంబర్స్ అలాగే మీ నోటీస్కి మీరు అలా కాదు మేడం see there is a legal implication towards I want to understand complete what happened ఒక డౌట్ ఏంటంటే is this for a particular time there's a period mentioned for this when you say you should not do any meetings frame ఇచ్చారా మీరు what is the frame time చూడండి ఇది ఉంది కదా ఈ ఆర్డర్ will be valid only for 1 month that is like till 30/10/22 for month of October yeah for month of October we are not supposed to be in Vizag we are not saying ఏ కార్యక్రమం కాదు అదే సార్ ఎక్కడనే దీనికి అంటే ఓన్లీ వెస్ట్ జోన్ వరకా So entire Vizag city we are not supposed to do any kind of this kind of meetings whatever you stated in till October 31st. Okay. See ఇది ఏం రాశారు సార్ accepting in protest we are no way connected with the gathering of people at airport as the flight from Hyderabad landed at 4:40 p.m. on 15th okay sure okay sir time and date is saying this time 12:45 p.m. 1:30 నాదిగా నా తప్పదు ఇది PM 16:10 తీసుకుంటారా ఫోటో తీసుకుంటారా చూపిస్తాను అది చేంజ్ చేయలేకపోయారండి అండ్ అయ్యో లీడర్షిప్ అనేది కరెక్ట్ ఇంకేదో కొత్త డ్రాఫ్ట్ చేశాను అదేనండి అక్నాలెడ్జ్ చేసిన తర్వాత పడుకోండి మేడం చదవండి మీ చదవం కనిపించట్లా గ్లాసెస్ లేవు మీ చదవం hereby directed not to organize అంతే కదా ఎక్కడ దాకా చదవనా చెప్పేసి అంటే ఇట్ ఈస్ ఓకే నోటీస్ ఏంటంటే
Ready? It is to inform that promulgated orders are in force under Section 30 of Police Act, while proceedings C number 01/ACP-West/MC/2022 dated 01/10/2022 in West Zone limits of Visakhapatnam city, prohibiting the gatherings, meetings, processions, rallies, etc. In spite of the promulgated orders were in force, you being the leader of Janasena party led a group of people consisting of more than 500 people gathered at airport Visakhapatnam around 1630 hours and conducted a huge rally via NAD Junction to Novotel Hotel, Beach Road in clear violation of the promulgated orders. That the mob consisting of followers of JSP under your leadership, this is the allegation. This is the allegation which they want to put it. The mob consisting of followers of JSP under your leadership attacked ministers, civilians and police officials and caused disturbance to the public order and commission of grave offences in which public representatives, some civilians and police officers also sustained grievous injuries and at the risk of their lives. Further, it caused disturbance to the public, peace and tranquility. In view of the above facts and circumstances, you are hereby informed that the prohibited orders under Section 30 of Police Act is in force from 1/10/2022 AM to 31/10/2022 AM in the East Zone of Visakhapatnam City Police Commissionerate, wide C number 01 CSB/ACP/E-2022 dated 01/10/22. As such, you are hereby directed. You are hereby directed not to organize or take any processions, rallies, meetings, usage of drones or any other congregations in the limits of Visakhapatnam City Police. In case of any violation, disobedience, legal actions will be taken against you and concerned. ఇది మనకు వచ్చిన అవార్డు అండి. ప్రజల కోసం నిలబడితే ఇది మనకు వచ్చిన అవార్డు. డ్రోన్స్ ఎందుకు పెట్టారంటే ఒకసారి ముందు మేము చెప్పి అసలు మేము ఎందుకు తీసుకోవాలను, మేము అంటించి వెళ్తా ఉన్నాం. అసలు వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు తీసుకోవాలి. నాకేముందంటే ఐ టేక్ ఇట్ ఎస్ అ ప్రాసెస్. మేము అడిగింది ఏంటంటే మేము పెట్టిన ఎక్స్ట్రా నోట్ ఏం పెట్టామంటే మేము లేని కాడికి మా ఫ్లైట్ 4:50కి ల్యాండ్ అయ్యే టైంకి 4:30కి ఇప్పుడు ల్యాండ్ అయ్యే టైంకి గొడవ జరిగిపోయింది. మేము ఎక్కడున్నాం అసలు దాంట్లో. సో ఇట్ ఈస్ బేసిక్లీ లైక్ టు ఫిక్సెస్, అంటే మేము అట్ ద బిహెస్ట్ ఆఫ్ మేము వచ్చి రెచ్చగొట్టి మీరు ఈ గొడవ చేయించారన్న దానికి ఇంప్లికేషన్ చేయించడానికి ఈ కేసు అంతా. అటెంప్టివ్ మర్డరు మా నాయకుల మీదే కాదు, నువ్వు చెప్పినందువల్ల జరిగిందనే ఫ్రేమ్ వర్క్ చేయడానికి ఇదంతా చేస్తూ ఉన్నారు. అది కూడా డ్రోన్స్ అని ఎందుకు పెట్టారంటే రిషికొండ దోపిడీని డ్రోన్స్ ద్వారా చూపిస్తామని చెప్పి వీళ్ళు ఏ కొండలైతే దోచేశారో, ఏ కొండలైతే పిండి చేశారో, ఏ కొండలైతే కబ్జా పెట్టారో, ఏ ఉత్తరాంధ్రనైతే ప్రేమ మీద దోపిడీ చేశారో ఆ ఉత్తరాంధ్ర తాలూకు దోపిడీని డ్రోన్స్ ద్వారా చూపిస్తాం, ఋషికొండను చూపిస్తామని చెప్పి డ్రోన్స్ని కూడా బ్యాన్ చేశారు. ఇది వీళ్ళకి ఉత్తరాంధ్ర మీద ప్రేమ అని ఇంక చెప్పుకుండా, అంటే దిస్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ బ్యాటిల్. ఇదేదో ఆన్ గోయింగ్ బ్యాటిల్, ఇదేదో కూర్చోబెట్టి ఒక నెలకో 2 నెలలకో వచ్చే ఎన్నికలు కాదు. ఇట్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ బ్యాటిల్. జనసేన ప్రారంభించినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నేను కనీసం 25 సంవత్సరాలు నా నేలకి నా దేశానికి ఇద్దామని ఆలోచించుకునే పార్టీ పెట్టాం. సో దాంట్లో భాగంగానే చూస్తున్నాం. అలాగే ఏ పార్టీ కూడా ఇంకో పార్టీని ఎదగనివ్వాలని ప్రయత్నించదు, అది సహజం కూడా. వి ఆల్ టేక్ ఇన్ ఎ స్ట్రైడ్. మాకు ఇది ఓకే, మేము యుద్ధానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నాం. దెబ్బలు తగలకుండా, జైలుకి వెళ్లకుండా, కేసులు పడకుండా రాజకీయం ఉండదు, మాకు ఓకే. అండ్ వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఛాలెంజ్. మీరు ఏమైతే వైసీపీ నాయకులు మీరు ఎవరిని చేసి మాట్లాడుతున్నారో, ఈ రోజున నన్ను అరెస్ట్ చేసి మీరు నా మీద ఎన్ని కేసులు పెట్టి నేను జైలుకి వెళ్ళడానికి కూడా సిద్ధం. ఇది ఐమ్ ప్రిపేర్డ్. నేను సరదాగా చెప్పలేదండి, ఐమ్ ప్రిపేర్డ్. ఈ నేల గురించి, ఈ రాష్ట్రం గురించి, ఈ దేశం గురించి మాట్లాడే వ్యక్తుల సమూహం పెరగాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను ఒక్కడే చెప్పట్లేదు. నేను ఒక అడుగు ఇస్తాను. ఒక తరాన్ని బాధ్యతను గుర్తు చేయడానికి వచ్చాం. ఆ బాధ్యత తీసుకుంటాం. ముందు మేము నడిచి చూపిస్తాం, మేము దెబ్బలు తింటాం, జైలుకి వెళ్తాం. కానీ ప్రశ్నించి
ఆ తత్వం డెమోక్రసీలో లేకపోతే దోపిడీ ఎక్కువైపోతుంది. బూతులు తిట్టేవాళ్ళు, దౌర్జన్యాలు చేసేవాళ్ళు, అక్రమాలు చేసేవాళ్ళు, భూదందాలు చేసేవాళ్ళు, మర్డర్లు చేసేవాళ్ళు, మానభంగాలు చేసేవాళ్ళని వెనకేసుకొచ్చేవాళ్ళని వీళ్ళ రాజ్యాలు వెళ్తారు. ఈ రాజ్యాలు వెళ్ళే ఇలాంటి నేర చరిత్రలు పోవాలంటే ప్రజల్లోనే మార్పు రావాలి. ఆ మార్పు వచ్చే వరకు మేము పోరాటం చేస్తాం. రావచ్చు రాకపోవచ్చు నాకు తెలియదు. వీఆర్ హియర్ టు టేక్ ఎ వెరీ ఫర్మ్ స్టాండ్ అగేన్స్ట్ criminalization of politics, and YCP is an epitome of criminalization of politics. That's what I look at it. That's how everyone looks at it. Thank you, sir. Jai Hind. మీరు సైన్ చేశాక It is to inform the promulgated orders on 4 Section 30 of Police Act by pursuance of C number 001 zone limits of Visakhapatnam city prohibiting the gatherings, మీటింగ్ అంటే ఇప్పుడు జనవాణి కూడా వస్తుంది కదా మేడం. మీటింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీ ప్రొహిబిషనే కదా, ఇది ప్రొహిబిటింగ్ మీ నాట్ టు గో, అంతే కదా. మీటింగ్స్ అంటే పబ్లిక్ మీటింగ్స్. Drones, gathering usage of drones, rallies, meetings, processions. So we are not supposed to use any drones, no rallies. What is the definition of a meeting in this context? assembling, sir. Assembling of mean, do you call this as a meeting? No. What is exact definition of a meeting in your context? Meeting means it's some అటు కొంత టైం ఉంటుంది సార్. కాదు సార్, నాకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు సపోజ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ జనవాణి, సో ఈస్ దట్ ఎ మీటింగ్ ఫర్ యూ ఆర్ నాట్? జనవాణి ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ సార్. ప్రోగ్రామ్ కాదు సార్, దానికి ఒక ఎజెండా అన్నీ ఉంటాయి. కాదు సార్, మీటింగ్ అంటే ఇంప్రాంప్ట్ సార్. మీటింగ్ అంటే ఇంప్రాంప్ట్ మీటింగ్ సార్. మీరు అంటే అలా కాదు, పెద్ద మనసు సార్, మీరు అర్థం చేసుకోండి సార్. మీరు మోర్ దెన్ 5 members అలాగే మీ నోటీస్కి మీరు అలా కాదు మేడం. దేర్ ఇస్ అ లీగల్ implication towards. I want to understand complete what happened. ఒక డౌట్ ఏంటంటే, is this for a particular time? There's a period mentioned for this when you say you should not do any meetings? ఫ్రేమ్ ఇచ్చారా మీరు? What is the frame time? చూడండి, ఇది ఉంది కదా, ఈ ఆర్డర్ విల్ బి వ్యాలిడ్ ఓన్లీ ఫర్ 1 month. దట్ ఈస్ లైక్ till 30/10/22. For month of October. Yeah. For month of October we are not supposed to be in Vizag. We are not saying that. కార్యక్రమం ఏ కార్యక్రమం కాదు, అదే సార్. ఎక్కడనే దీనికి అంటే ఓన్లీ వెస్ట్ జోన్ వరకా? So entire Vizag city we are not supposed to do any kind of this kind of meetings, whatever you stated in, till October 31st. 30%. Okay. See, ఇది ఏం రాశారు సార్? Accepting in protest. We are no way connected with the gathering of people at airport as the flight from Hyderabad landed at 4:40 p.m. on 15th. Okay, sure. Okay, sir. Time and date is and sign this. Time 12:45 p.m. 1:30. 1:30. నాదిగా నా తప్పదు. ఇది PM 16:10. తీసుకుంటారా ఫోటో? తీసుకుంటారా? చూపిస్తాను. అది చేంజ్ చేయలేకపోయారండి అండర్ యువర్ లీడర్షిప్ అనేది కాలేదు. ఇంకేదో కొత్త డ్రాఫ్ట్ చేశాను. అదేనండి. అక్నాలెడ్జ్ చేసిన తర్వాత పడుకోండి మేడం. చదవండి, మీ చదవండి. కనిపించట్లా, గ్లాసెస్ లేవు. మీ చదవండి.
Hereby directed not to organize. అంతే కదా ఎక్కడ చదవనా చెప్పేసి అంటే ఇట్ ఈస్ ఓకే. నోటీస్ ఏంటంటే రెడీ. It is to inform that promulgated orders are enforced under Section 30 of Police Act, wide proceedings. C number 01/ACP-West/MC/2022 dated 01/10/2022 in West Zone limits of Visakhapatnam city, prohibiting the gatherings, meetings, processions, rallies, etc. In spite of the promulgated orders were enforced, you being the leader of Janasena party led a group of people consisting of more than 500 people gathered at airport Visakhapatnam around 1630 hours and conducted a huge rally via NAD Junction to Novotel Hotel, Beach Road in clear violation of the promulgated orders. That the mob consisting of followers of JSP under your leadership, this is the allegation. This is the allegation which they want to put it. The mob consisting of followers of JSP under your leadership attacked ministers, civilians and police officials and caused disturbance to the public order and commission of grave offences in which public representatives, some civilians and police officers also sustained grievous injuries and at the risk of their lives. Further, it caused disturbance to the public, peace and tranquility. In view of the above facts and circumstances, you are hereby informed that the prohibited orders under Section 30 of Police Act is enforced from 1/10/2022 AM to 31/10/2022 AM in the East Zone of Visakhapatnam City, Police Commissionerate, wide C number 01 CSB/ACP/E-2022 dated 01/10/22. As such, you are hereby directed not to organize or take any processions, rallies, meetings, usage of drones or any other congregations in the limits of Visakhapatnam City Police. In case of any violation, disobedience, legal actions will be taken against you and concerned. ఇది మనకు వచ్చిన అవార్డు అండి. ప్రజల కోసం నిలబడితే ఇది మనకు వచ్చిన అవార్డు. డ్రోన్స్ ఎందుకు పెట్టారంటే అవును ఒకసారి ముందు మేము చెప్పి అసలు మేము ఎందుకు తీసుకోవాలను, మేము అంటించి వెళ్తా ఉన్నాం. అసలు వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు తీసుకోవాలి. నాకేముందంటే ఐ టేక్ ఇట్ ఇస్ అ ప్రాసెస్. మేము అడిగింది ఏంటంటే మేము పెట్టిన ఎక్స్ట్రా నోట్ ఏం పెట్టామంటే మేము లేని కాడికి మా ఫ్లైట్ 4:50కి ల్యాండ్ అయ్యే టైంకి 4:30కి ఇప్పుడు ల్యాండ్ అయ్యే టైంకి గొడవ జరిగిపోయింది. మేము ఎక్కడున్నాం అసలు దాంట్లో. సో ఇట్ ఈస్ బేసిక్లీ లైక్ టు ఫిక్సర్స్, అంటే మేము అట్ ద బిహెస్ట్ ఆఫ్ మేము వచ్చి రెచ్చగొట్టి మీరు ఈ గొడవ చేయించారన్న దానికి ఇంప్లికేషన్ చేయించడానికి ఈ కేసు అంతా. అటెంప్టివ్ మర్డరు మా నాయకుల మీదే కాదు, నువ్వు చెప్పినందువల్ల జరిగిందనే ఫ్రేమ్ వర్క్ చేయడానికి ఇదంతా చేస్తూ ఉన్నారు. అది కూడా డ్రోన్స్ అని ఎందుకు పెట్టారంటే రిషికొండ దోపిడీని డ్రోన్స్ ద్వారా చూపిస్తామని చెప్పి వీళ్ళు ఏ కొండలైతే దోచేశారో, ఏ కొండలైతే పిండి చేశారో, ఏ కొండలైతే కబ్జా పెట్టారో, ఏ ఉత్తరాంధ్రనైతే ప్రేమ మీద దోపిడీ చేశారో ఆ ఉత్తరాంధ్ర తాలూకు దోపిడీని డ్రోన్స్ ద్వారా చూపిస్తాం, ఋషికొండని చూపిస్తామని చెప్పి డ్రోన్స్ని కూడా బ్యాన్ చేశారు. ఇది వీళ్ళకి ఉత్తరాంధ్ర మీద ప్రేమ అని ఇంక చెప్పుకుండా, అంటే దిస్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ బ్యాటిల్. ఇదేదో ఆన్ గోయింగ్ బ్యాటిల్, ఇదేదో కూర్చోబెట్టి ఒక నెలకో 2 నెలలకో వచ్చే ఎన్నికలు కాదు. ఇట్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ బ్యాటిల్. జనసేన ప్రారంభించినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నేను కనీసం 25 సంవత్సరాలు నా నేలకి నా దేశానికి ఇద్దామని ఆలోచించుకునే పార్టీ పెట్టాం. సో దాంట్లో భాగంగానే చూస్తున్నాం. అలాగే ఏ పార్టీ కూడా ఇంకో పార్టీని ఎదగనివ్వాలని ప్రయత్నించదు, అది సహజం కూడా. వి ఆల్ టేక్ ఇన్ ఎ స్ట్రైడ్. మాకు ఇది ఓకే, మేము యుద్ధానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నాం.
దెబ్బలు తగలకుండా, జైలుకి వెళ్లకుండా, కేసులు పడకుండా రాజకీయం ఉండదు. మాకు ఓకే. అండ్ వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఛాలెంజ్. మీరు ఏమైతే వైసీపీ నాయకులు మీరు ఎవరిని చేసి మాట్లాడుతున్నారో, ఈ రోజున నన్ను అరెస్ట్ చేసి మీరు నా మీద ఎన్ని కేసులు పెట్టి నేను జైలుకి వెళ్ళడానికి కూడా సిద్ధం. ఇది ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్. నేను సరదాగా చెప్పలేదండి, ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్. ఈ నేల గురించి, ఈ రాష్ట్రం గురించి, ఈ దేశం గురించి మాట్లాడే వ్యక్తుల సమూహం పెరగాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను ఒక్కడే చెప్పట్లేదు. నేను ఒక అడుగు ఇస్తాను. ఒక తరాన్ని బాధ్యతను గుర్తు చేయడానికి వచ్చాం. ఆ బాధ్యత తీసుకుంటాం. ముందు మేము నడిచి చూపిస్తాం, మేము దెబ్బలు తింటాం, జైలుకి వెళ్తాం. కానీ ప్రశ్నించి ఆ తత్వం డెమోక్రసీలో లేకపోతే దోపిడీ ఎక్కువైపోతుంది. బూతులు తిట్టేవాళ్ళు, దౌర్జన్యాలు చేసేవాళ్ళు, అక్రమాలు చేసేవాళ్ళు, భూదందాలు చేసేవాళ్ళు, మర్డర్లు చేసేవాళ్ళు, మానభంగాలు చేసేవాళ్ళని వెనకేసుకొచ్చేవాళ్ళని వీళ్ళ రాజ్యాలు వెళ్తారు. ఈ రాజ్యాలు వెళ్ళే ఇలాంటి నేర చరిత్రలు పోవాలంటే ప్రజల్లోనే మార్పు రావాలి. ఆ మార్పు వచ్చే వరకు మేము పోరాటం చేస్తాం. రావచ్చు, రాకపోవచ్చు నాకు తెలియదు. వీఆర్ హియర్ టు టేక్ ఎ వెరీ ఫర్మ్ స్టాండ్ అగేన్స్ట్ criminalization of politics, and YCP is an epitome of criminalization of politics. That's what I look at it. That's how everyone looks at it. Thank you, sir. Jai Hind. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని